नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज फेब्रुआरी 9 तारिख सोमवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। 12 तारिख में भारत बंद डाकरा, चाषी मानक मिलिबो पीएम किसान योजना टंका, एहीपरि अनेक नुआ योजना मध्य आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1, 16 तारिख में बीजेडी चाषी आंदोलन, धान रे कटनी छटनी, चाषी को शोषण प्रतिवाद रे आगामी 16 तारिख में भद्रक विशाल चाषी आंदोलन डाकरा देइछि बीजेडी। चांदबाली विधायक व्यामकेश्वर राय नूतन बीजेडी जिला सभापति भाव में दायित्व ग्रहण करने पर गतकाली जिला बीजेडी कार्यालय रे आयोजित सांगठनिक बैठक में एभली निष्पत्ति निया जाइछि। तेबे कटनी छटनी और चाषी को शोषण प्रतिवाद रे 16 तारिख में बीजेडी विशाल चाषी आंदोलन करने को जाउछि। नंबर 2, एथर भयंकर गरम, विश्व प्रबल गरमर सम्मुखीन होगाक जाउछि। यह प्रशांत महासागर में अल लीन जोगु संभव होगाक जाउछि। पाणीपाग विशेषज्ञों मतरे प्रशांत महासागर में अल लीन गठन विश्व तापमात्रा को रेकर्ड स्तर को ठेली दे पारे। तेबे तथ्य कहूचे 1991 मसीहारू आज जाए केवल तापमात्रा वृद्धि पाइछि। ए पर्यंत तापमात्रा केबे भी ह्रास पाइनी। रिपोर्टरू यह जानिबाकू मिली जे 1991 वार्षिक हाराहारी तापमात्रा थिला 26 डिग्री। सेतबले 2009 बेलू तापमात्रा बढ़ी 26.60 डिग्री रे पहुँचला। यह परठारू तापमात्रा वृद्धि नुआ नुआ रेकर्ड करुछि, किंतु केबे भी आउ तापमात्रा कमी नाही। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई, हेले पाखरे संबळ नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारू नहीं मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल, जहाकु नहीं आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3, एप्रिल प्रथम सप्ताह रिंग रोड काम आरंभ होब। कैपिटल रिजरियान रिंग रोड खूब शीघ्र काम आरंभ होगाक जाउछि। खोर्धा रामेश्वर ठारू बाहरी बिल्लीपड़ा पर्यंत जीव एही मेगा प्रकल्प। ट्विन सिटीर ट्राफिक जाम कमिबा सहित यातायात व्यवस्था को सहज करिबो एही प्रकल्प। तेबे एणिके भुवनेश्वर रास्ता रे हेबो नाही आउ गहली समस्या दूर करिबो कैपिटल रिजरियान रिंग रोड। ए नहीं मंजूरी मिली सारिथिबा बेले एप्रिल प्रथम सप्ताह काम आरंभ कराजिबो बोली एनएचआई कर्तृपक्ष कहिसंती। 111 किलोमीटर दीर्घ एही रिंग रोड को 3टी पर्याय रे निर्माण कराजिबो। मोट खर्च हेबो एथिपाई 8,300 कोटी। 2.5 वर्ष मध्य प्रकल्प संपूर्ण करने को लक्ष्य रखा जाइछि। नंबर 4, पौर और पंचायत निर्वाचन पाई बीजेपीर प्रस्तुति। पंचायत निर्वाचन पूर्वरु हेबो नुआ गठित होइथिबा एनएससी एवं पौर परिषदर निर्वाचन। तेणु यह एक प्रकार सेमिफाइनाल सदृश हेबो। राजनैतिक दलगुड़िक एबे तृणमूल स्तररू निजर स्थिति संभाळिबा पाई रणनीति प्रस्तुत करुचंती। एथिपाई गतकाली नवगठित एनएससी एवं पौर परिषद निर्वाचन पाई संसदीय क्षेत्रवारी समीक्षा आरंभ करिथिला बीजेपी। नंबर 5, मुख्यमंत्री सहायता घोषणा। गंजाम जिला गुलंथरा थाना चिकिटी ब्लॉक अंतर्गत सोनपुर 2 मृतकों परिवार को 4 लाख टंका लेखा अनुकंपा सहायता राशि घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। तेबे एही दुखद घटना रे प्राणहानि को नहीं गभीर दुख प्रकाश करिसेंती मुख्यमंत्री। परिवारर निकटतम आत्मीयंक पई मुख्यमंत्री रिलीफ पांठिर सहायता पई निर्देश देइसेंती मुख्यमंत्री। गंजाम जिला गुलंथरा थाना चिकिटी ब्लॉक अंतर्गत सोनपुर गाँवर जड़े रोगी को चिकित्सा निमंते विशाखापाटना नेउथिबा समय रे रविवार दिन सड़क दुर्घटना रे 2 जनकर मृत्यु घटिथिला। 5 जन गुरुतर आहत होइचंती। भोर समय रे आंध्र प्रदेशर नंदीग्राम जातीय राजपथ रे एही दुर्घटना घटिछि। नंबर 6, धर्मघट को समर्थन करिबो कांग्रेस। केंद्र सरकार द्वारा प्रचलित 4टी श्रम कोड बातिल सहित विभिन्न जनविरोधी नीति को नहीं 10टी केंद्रीय श्रमिक संगठन पक्षरु आसंता 12 तारिख रे धर्मघट डाकरा बा भारत बंद डाकरा दिया जाइछे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस पक्षरु दिया जाइथिबा एही धर्मघट को राज्य कांग्रेस संपूर्ण समर्थन करिबो बोली गतकाली पीसीसी सभापति भक्तचरण दास सूचना प्रदान करिसेंती। नंबर 6 चाषी कथा केबे शुणिबे सरकार। राज्य में स्वाभाविक हो पारुनी धान बिक्री।
ଟୋକନ ଲାପ୍ସ ହୋଇଥିବାରୁ ମଣ୍ଡିରେ ଉଠିପାରୁନି ଧାନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘୋର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ନକଲି ଚାଷୀ। ଆଉ ଏହାର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ପ୍ରାୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଏବେ ବି ମଣ୍ଡିରେ ଚାଲିଛି ମିଲରଙ୍କ ରାଜୁତି। ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ମଣ୍ଡିରେ କଟାଯାଉଛି ଧାନ। ଧାନର ମାନକୁ ନିମ୍ନମାନ କହି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 7ରୁ 10 କିଲେ କଟନୀ ଛଟନୀ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସମବାୟ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଚାଷୀ ଅଟକାଇବା ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି। ନୂଆପଡ଼ାରେ ବି ଟୋକନ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନମ୍ବର 7, ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଅସୁସ୍ଥ। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଅସୁସ୍ଥ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରୁ ତାଙ୍କୁ MKCG ମେଡିକାଲ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା। ତେବେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଅସୁସ୍ଥ, ଏବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ନମ୍ବର 8, ଏଥର ଓଡ଼ିଶା ସିନେମା ପହଞ୍ଚିବ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ। ସିଙ୍ଗାପୁର ଓ ଦୁବାଇ ପରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ସଫଳତାର ସହିତ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ଷ୍ଟାର ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡସ୍ ଆୟୋଜନ କରିବା ପରେ RR ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଓ ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏହା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ ମେ ମାସ 24 ତାରିଖରେ ସ୍ୱପ୍ନର ନଗରୀ ଲଣ୍ଡନ ଏବଂ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ରେ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। RR ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ରମେଶ ବାରିକ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9, କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି? ଆଇନା ଦେଖାଇଲା RTI। ଦେଶର 100ଟି ସହରକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ 2016ରେ ଏକ 5 ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ 10 ବର୍ଷ ବିତିବା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୟସୀମା 3 ଥର ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କେବଳ 31ଟି ସହର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହୋଇପାରିଛି। 26ଟି ସହର ନିଜକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ବୋଲି କହିବାକୁ ଆହୁରି ବାକି ସମୟ ଲାଗିବ। ବାସ୍ତବତାକୁ ଆଇନା ଦେଖାଇଲା RTI ତଥ୍ୟ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି କି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଯେ 34ଟି ସହର ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଶେଷ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ 26ଟି ସହର ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପ୍ରଥମେ ମିଶନର ସମୟସୀମା ଜୁନ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା, ପରେ ଏହାକୁ ଜୁନ 30, 2024 ଏବଂ ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31, 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର 25 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ପ୍ରାୟ 58,385 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ସହିତ 31ଟି ସହରକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 10, ଶସ୍ତା ହେଲା ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା। ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଦାବିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି 10ଟି ପ୍ରମୁଖ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ର ଭଡ଼ା କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପାଇବେ। ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା 13 ଏପ୍ରିଲରୁ 16 ଏପ୍ରିଲ 2026 ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ କେବଳ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ବିଭୂତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ନେତାଜୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, କୁମ୍ଭ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଉପାସନା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଏହା ସହିତ ହିମଗିରି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏସବୁ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଣିକି ଯାତ୍ରୀମାନେ କମ୍ ଦାମରେ ଟିକେଟ୍ ପାଇବେ। ନମ୍ବର 11, ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 22ତମ କିସ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ସାରା ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଭାବରେ ଲାଭ ଦେଉଛି। ତେବେ ଏହି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 6,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଏବେ 21ତମ କିସ୍ତି ସରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି 22ତମ କିସ୍ତିରେ 2,000 ଟଙ୍କା। ସାରା ଦେଶରେ ଚାଷୀମାନେ 22ତମ କିସ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନୂତନ ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିବା ଚାଷୀମାନେ 22ତମ କିସ୍ତିର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏନେଇ ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ହିଁ 22ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରାଯିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ।
ନମ୍ବର 12 ଆୟକର ନିୟମର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଜାରି କଲେ ସରକାର ରବିବାର ଦିନ ଆୟକର ବିଭାଗର ଆୟକର ନିୟମ 2026ର ନୂଆ ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 1 ଏପ୍ରିଲ 2026ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ସରକାର ଟିକସ ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିବାକୁ ଏଭଳି ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆୟକର ନିୟମ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ନିୟମ ସଂଖ୍ୟା 511ରୁ 333କୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ନମ୍ବର 13 114 ରାଫେଲ କିଣିବ ଭାରତ। ଫ୍ରାନ୍ସଠାରୁ 114 ରାଫେଲ କିଣିବ ଭାରତ। ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ଭାଗରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ କ୍ରମାନ୍ଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରିଷଦ। ତେବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ରାଫେଲ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ରାଫେଲ ଆଣିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁର ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 14 ଘରକୁ ଫେରିବେ କି ସିନ୍ଧୁ। ପଞ୍ଜାବ ରାଜନୀତିରେ 2 ମାସ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ବୟାନବାଜି ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନବଜୋତ କୌର ସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଆଇସିସି ମହାସଚିବ ଭୂପେଶ ବାଘଲ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଦଳକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସିନ୍ଧୁ। ତେବେ ସିନ୍ଧୁ ଗତ 31 ତାରିଖରେ କଂଗ୍ରେସରୁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସେ ବିଜେପି ଆଡ଼କୁ ଢଳୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ପପୁ କହି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ସିନ୍ଧୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ରାହୁଲଙ୍କୁ ପପୁ କହି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ହେବ? ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବେ ନା ଘର ବାହୁଡ଼ା କରିବେ, ଏ ନେଇ କୁହାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ନମ୍ବର 15 ପାକିସ୍ତାନର ବିଶ୍ୱକପ ବର୍ଜନକୁ ନେଇ ବୈଠକ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିଶ୍ୱକପର ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ ନ କରିବା ଲାଗି ମନାଇବାକୁ ଆଇସିସି ବଡ଼ ବୈଠକ ଡାକିଛି। ଏହି ବୈଠକ ଲାହୋରରେ ବସିଛି। ଏଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ମୋହସିନ ନକଭି ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବୈଠକ ପରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି କି ଆଗାମୀ 15 ତାରିଖରେ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତର ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇପାରେ। ଏହି ବୈଠକ ପରେ କ'ଣ ଫଳାଫଳ ଆସିବ ଏହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ନମ୍ବର 16 ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ଦେଉଛ ପଛଘୁଞ୍ଚା? ଫେବୃଆରୀ 7ରେ ଆଇସିସି ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ 2026 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା କଲମ୍ବୋର ଗ୍ରୁପ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ। ତେବେ ଆଇସିସି ବାଂଲାଦେଶକୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପରଠାରୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆହୁରି ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବର୍ଜନ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଏବେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ତମେ ଖେଳିବାକୁ କାହିଁକି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛ? ଭାରତ ସହିତ ଖେଳୁନ କାହିଁକି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।